પેટ્રોલ ડીઝલની અછત વચ્ચે બોટાદ જિલ્લાના રાણપુર શહેરમાં યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા પેટ્રોલ પંપ ખાતે ખેડૂતોને ચોકલેટ ખવડાવી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું। પેટ્રોલ ડીઝલની અછતને લઈને બોટાદ જિલ્લાના રાણપુરમાં યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા પેટ્રોલ પંપ ખાતે મેલોડી ચોકલેટ વહેંચી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું। પેટ્રોલ ડીઝલની અછતને લઈને બોટાદ જિલ્લા યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા રાણપુરમાં પાળિયાદ રોડ ઉપર આવેલ પેટ્રોલ પંપ ખાતે જઈને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું। ખેડૂતોને લાઇનમાં ઊભા રાખવાનું બંધ કરી ડીઝલ આપવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું। વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા કોંગ્રેસી કાર્યકરો અને આગેવાનોની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી। गुजरात प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रमुख प्रवीण सिंह जी वणोल, गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रभारी निखिल त्रिवेदी, बोटाद जिला यूथ कांग्रेस प्रमुख सुरेश भाई परमार, राणपुर तालुका यूथ कांग्रेस प्रमुख परवेज भाई कोठारिया, राणपुर शहर यूथ कांग्रेस प्रमुख सुहिल सिंह परमार, राणपुर तालुका कांग्रेसना पूर्व प्रमुख मनहर भाई पंचाड़ा, राणपुर शहर कांग्रेस प्रमुख बशीर भाई कटुंबरा सहित अनेक आगेवानो अने कांग्रेस कार्यकरोनी पोलीसे अटकायत करी राणपुर पोलीस मथक खाते लई जवामां आव्या हता। पेट्रोल डीजलनी अछत वच्चे कांग्रेसना कार्यकरोए खेडूतोने मेलोडी चॉकलेट खवडावी अनोखी रीते विरुद्ध दर्शन करवामां आव्युं हतुं। विपुल लुहार, न्यूज 14 बोटाद। प्रमुख गुजरात युवा कांग्रेस समग्र गुजरातनी अंदर जे रीते खेडूतोने आम जनताने लाइनमां लगाववानुं काम आ भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवामां आव्युं छे, त्यारे आजरोज बोटाद जिल्लाना राणपुर खाते खेडूतो जे रीते लाइन में उभा रह्या ट्रेक्टरों साथे अने केरबाओ मूकीने लाइन में ऊभું રહેવું પડે ધમધોકતા તાપમાં, ત્યારે યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આજે રાણપુર ખાતે મેલોડી ચોકલેટનું વિતરણ કરી અહીંયા ખેડૂતો બધા લાઇનમાં ઊભા છે અને એ બીજી બાજુ આપણા વડાપ્રધાન એક મેલોની વડાપ્રધાન છે એટલીના એમને મેલોડી ચોકલેટ ખવડાવે છે અને જ્યારથી આ સરકાર બની છે ત્યારથી क्यारे सामान्य मध्यम वर्ग गरीबनी चिंता नहीं करी अने लाइन में उभा रहवा सिवाय बीजू कोई काम नहीं कर्युं। ए चाहे आधार कार्डनी लाइन होय, नोटबंधीनी लाइन होय, आज पेट्रोल डीजलनी लाइन होय के पछी बेरोजगारीनी लाइनो होय, त्यारे आगामी दिवसोमां समग्र गुजरातनी अंदर युवा कांग्रेस द्वारा आ रीतना रचनात्मक प्रोग्रामो आपवामां आवशे अने ज्यां जरूर पड़शे त्यां उग्र आंदोलनो पण करवामां आवशे। तो आजे अमारे आज राणपुर खातेनो प्रोग्राम कर्यो हतो एनी अंदर अमरा गुजरातना इंचार्ज निखिल त्रिवेदी जी, जिला प्रमुख सुरेश भाई सहितना आगेवानो भाई श्री परवेज भाई, विरल भाई कटारिया सहितना आगेवानो उपस्थित रह्या हता अने आज रीते समग्र गुजरातमां पण यूथ कांग्रेस द्वारा आक्रामक प्रोग्रामो चालू राखवामां आवशे। निखिल द्विवेदी, राष्ट्रीय सचिव गुजरात मुख्य प्रभारी। ये प्रदर्शन जो आज हुआ है ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को बेरोजगारी की लाइन में ढकेल दिया है, डीजल पेट्रोल की लाइन में ढकेल दिया, आधार कार्ड बनाने की लाइन में ढकेल दिया है, नीट की परीक्षा रद्द हो जा रही है जिससे 24 लाख छात्रों का भविष्य का खिलवाड़ कर दिया गया है। आज जो जानकारी मिली कि हमारे नेता एक राजस्थान के एक परिवार से बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो नीट के अभ्यर्थी हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पाया उन्होंने सुसाइड तक कर ली है। उसके बावजूद आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात से आते हैं नरेंद्र मोदी, और वो इटली की एक मेलोनी प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। आज देश की जनता परेशान है। जगह इतनी गर्मी में हमारे किसान भाई ट्रैक्टरों को लाइन में लगाकर डीजल पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोडी बांटने का काम कर रहे हैं। इस देश को केवल लॉलीपॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जब हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन किया है तो आज हम लोगों को उनकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पुलिस है वो यहाँ गिरफ्तार करके थाने ले आई है, रामपुर थाने। और हम ये गिरफ्तारी से डरते नहीं, ये पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और युवा कांग्रेस अभी तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही है। आने वाले समय में उग्र आंदोलन होंगे, सड़कों पे चक्का जाम किया जाएगा, मंत्रियों सांसदों का रास्ता रोका जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग हम इस यूथ कांग्रेस की तरफ से करते हैं। सुरेश भरवाड़, बोटाद जिला यूथ कांग्रेस प्रमुख। आप જોઈ રહ્યા છો ખેડૂતોને લાઈનમાં ઊભા રાખવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી રહી છે। ખેડૂતો સાથે અન્યાય કરી રહી છે। સાહેબ અત્યારે ખેતી કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે, માણસોના ખેતર ખેડવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે। આજ જો ખેડૂતોને ડીઝલ નહીં મળે તો ખેડૂતો જ્યારે ખેતર ખેડવા જશે તો ડીઝલ વિના ખેડૂત ખેતર ખેડી શકશે નહીં। જો ખેતરોમાં આ ટ્રેક્ટરથી હળ હાંકવામાં નહીં આવે તો આગલા સમયમાં અનાજ પણ પાકવામાં નહીં આવે। આ અંદાતા છે આપણા, આ ગુજરાતનું ભવિષ્ય છે। જો ખેડૂતો સાથે કાયમ આવો નવો અન્યાય કરી રહી છે। તમે જોયું હશે આગલા સમયમાં જ્યારે અતિવૃષ્ટિ આવી હતી ત્યારે ખેડૂતોને માટે યુથ કોંગ્રેસ ને કોંગ્રેસ જ્યારે રોડ ઉપર ઉતરી ત્યારે આ ખેડૂતોને ભારતીય જનતા પાર્ટી એક મોટું પેકેજ આપવાનું કામ કર્યું હતું। એનો
અને કાયમ ખેડૂતો સાથે જ્યારે કોંગ્રેસ રહી છે તો આજ પણ અમે ખેડૂતો સાથે છીએ. કાયમ કોંગ્રેસ એમની સાથે છે. હરેક જગ્યાએ એમનો અવાજ બની અને કોંગ્રેસ એમના માટે હર હંમેશા રોડ ઉપર એમનો અવાજ બની અને લડતી રહેશે. એ જ સાથે ખેડૂતોને કહેવી છે કે આગલા સમયમાં અમારી સાથે તમે બોટાદમાં એક મોટું આંદોલન કરવા જઈ રહ્યા છે ટૂંક સમયમાં, તો આપ સહભાગી બનો અને યુથ કોંગ્રેસનું બળ પૂરું પાડો. એ જ સાથે વિનંતી તમારી. શું કહેશો? મિત્રો, તમે જોયું હશે કે પેલા તો નોટબંધી આવી તો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને શરમ ના આવી, એમના મમ્મીને પણ લાઈનમાં લગાડ્યા. આ એક નાટકબાજ છે. એ પછી આધાર કાર્ડનો એક ફોર્મ્યુલો આવ્યો, એમાં પણ તમે લાઈનમાં ઉભા રહ્યા. રેશન કાર્ડનું આવે તો એમાં પણ તમે લાઈનમાં ઉભા રહ્યો. મિત્રો, ભણેલ ગણેલ યુવા વર્ગ અત્યારે જયારે બેરોજગાર છે ત્યારે આ દેશના સારા વ્યક્તિઓ એમ કે છે કે આ યુવાનો કોકરોચ છે. અરે તમને શરમ થવી જોઈએ. આ યુવાનોને તમે કોકરોચ કહેતા. આ યુવાનોએ તમને અત્યારે સત્તાના સીટ ઉપર બેસાડ્યા છે. હવે આવનારા સમયમાં આ જ યુવાનો તમારી સત્તાની ખુરશી હલાવવાનું કામ કરશે અને મને વિશ્વાસ છે કે હવે યુવાનો જાગી ગઈ છે. એટલે કોકરોચ જે એમને કીધું છે એ આગલા દિવસોમાં બહુ એમને ભારે પડવાનું છે અને ગુજરાતમાં 2027માં કોંગ્રેસની સરકાર બનવા જઈ રહી છે. પરવેશ કોઠારિયા, પ્રમુખ રાણપુર તાલુકા યુથ કોંગ્રેસ. છેલ્લા કેટલાય દિવસથી રાણપુરમાં જે પેટ્રોલ પંપ આવેલો છે ત્યાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ખેડૂતો, વેપારીઓ, ટ્રાન્સપોર્ટરો બધા લાઇનમાં ઊભા રહે છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું દેખાઈ રહ્યું છે આખા દેશમાં કે ભાઈ પેટ્રોલની અછત છે. પેટ્રોલ ડીઝલની અછત હોય અને આપણા વડાપ્રધાન ઇટલીમાં જઈને મેલોડીને મેલોડી ખવડાવે છે, પણ મેલોડીને મેલોડી નહીં, રાણપુરના અને આખા દેશના ખેડૂતોને ડીઝલ અને પેટ્રોલની જરૂર છે. ત્યારે અમે આજે રાણપુરના પેટ્રોલ પંપે જઈને એક દરેક ખેડૂતોને મેલોડી આપી અને એક અનોખો વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો.